This is a grammatical sentence formation course being taught by M. Kadirvedu Chennai. Dear friends, are you ready? Have you taken your note? Please keep it ready to start writing. Today, we are going to see continuation of present tense 14. You just put heading continuation of present tense 14. Continuation of present tense 14. Shall we start? Okay. Please hand over these keys. Please hand over these keys to the house owner as soon as he comes from Bangalore. House owner Bangalore வந்த உடனே இந்த கீஸை hand over பண்ணிருங்க. Okay. This key singular, these keys plural. Okay. Please hand over these keys to the house owner as soon as he comes from Bangalore. Shall I repeat it? Okay. Please hand over these keys to the house owner as soon as he comes from Bangalore. Next. Please don't speak in Tamil. Please don't speak in Tamil. Please don't speak in Tamil. Please try to speak in English. Please try to speak in English to enable me to understand. Please don't speak in Tamil. Please try to speak in English to enable me to understand. Shall I repeat it? Okay. Please don't speak in Tamil. Tamil பேசாதீங்க. Please try to speak in English. Englishல பேசுங்க. To enable me to understand. To enable me understand. To understand. என்ன அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்றதுக்கு எனேபிள் பண்றதுக்கு இங்கிலீஷ்ல பேசுங்க. Please don't speak in Tamil. Please try to speak in English to enable me to understand. Next. Please request the director. Please request the director to take a favorable decision on the issue. On the issue. அந்த இஷ்யூ சம்பந்தமா ஒரு ஃபேவரபிள் சாதகமான ஃபேவரபிள் டெசிஷனை எடுக்கிறதுக்கு நீங்க டைரக்டர் ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. ஹியர் செகண்ட் பர்சன் பேசும்போது யூ இஸ் அண்டர்ஸ்டுட், டோன்ட் வரி. ஓகே, அது போகணும்னு அவசியம் இல்லை. ப்ளீஸ் ரிக்வெஸ்ட் த டைரக்டர் டு டேக் எ ஃபேவரபிள் டெசிஷன் ஆன் த இஷ்யூ. ப்ளீஸ் ரிக்வெஸ்ட் த டைரக்டர் to take a favorable decision on the issue. Next. Please listen to me what I say. நான் என்ன சொல்றேன் லிசன் பண்ணுங்க. Please. Please listen to me. என்ன கவனிங்க. நான் என்ன சொல்றேன்னு கேளுங்க. Please listen to me what I say. Please listen to me what I say. Then. Please request the manager. Please request the manager to take an appropriate decision. தகுந்த டெசிஷன் எடுக்க நீங்க மேனேஜரை ரிக்வெஸ்ட் பண்ணுங்க. Please request the manager to take an appropriate decision. Please request the director. Please request the manager to take an appropriate decision. Then, please promise me before you go from here. இங்கிருந்து நீங்க போறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. Please promise me before you go from here. Please promise me before you go from here. Next. Please promise us. Please promise us to fulfill our
demands. Please promise us, US, please promise us to fulfill our demands. எங்க டிமாண்ட்ஸ், எங்களுடைய டிமாண்ட்ஸ் ஃபுல்ஃபில், நிறைவேற்ற எங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க, ஃபுல்ஃபில் பண்ண எங்களுக்கு ப்ராமிஸ் பண்ணுங்க. ப்ளீஸ் ப்ராமிசஸ் டு ஃபுல்ஃபில் அவர் டிமாண்ட்ஸ். நெக்ஸ்ட், ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. நீங்க ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ, நீங்க உங்களை பார்த்துக்கிறங்க. அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி, உங்க ஃபேமிலியும் உங்களையும் நீங்க பார்த்துக்கிறங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி. அண்ட் யுவர் ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ் கூட போட்டுக்கிறங்க. ப்ளீஸ் டேக் கேர் ஆஃப் யூ and your family members. Please take care of you and your family members. Please take care of you and your family members. Then, please look after your parents well. உங்க பேரண்ட்ஸை நல்லபடியாங்க கவனிச்சுக்கிறங்க, பார்த்துக்கிறங்க. எது ஒன்று சொல்லிக்கலாம். ப்ளீஸ் லுக் ஆஃப்டர், அப்ப டேக் கேர் ஆஃப், லுக் ஆஃப்டர், அவ்வளவுதான். ஓகே. So please look after your parents well. உங்க பேரண்ட்ஸை நல்லபடியா கவனிச்சுக்கிறங்க, நல்லபடியா பார்த்துக்கிறங்க. Please look after your parents well. Next, please keep all the computers in working condition. Please keep all the computers in working condition. So computer technician இல்ல சாஃப்ட்வேர் இன்ஜினியர், அவர் பார்த்து சொல்றீங்க. ப்ளீஸ் கீப் ஆல் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். எல்லா கம்ப்யூட்டர்ஸையும் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன்ல வைங்க. ப்ளீஸ் கீப் ஆல் த கம்ப்யூட்டர்ஸ் இன் ஒர்க்கிங் கண்டிஷன். தென் ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல். ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல் to deal with the petitions and address the people's problems. Please create a separate cell to deal with the petitions. Petition வரக்கூடிய petitions, விண்ணப்பங்களை டீல் பண்றதுக்கு ஒரு செப்பரேட் செல்லை கிரியேட் பண்ணி and address the people's problems. பீப்புள்ஸுடைய, மக்களுடைய ப்ராப்ளத்தை நீங்க சால்வ் பண்ணுங்க, கிளியர் பண்ணுங்க. ஓகே, அந்த மாதிரி எடுத்துக்கலாம், நிவர்த்தி பண்ணுங்க. புரியுதா? ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல். ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல், CELL. ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல் டு டீல் வித் த பெட்டிஷன்ஸ். டு டீல் வித் த பெட்டிஷன்ஸ். டு டீல் வித் த பெட்டிஷன்ஸ் and address the people's problems. People's போடும்போது பீப்புளுக்கு அடுத்து அப்போஸ்ட்ரோஃப் கமா போட்டு எஸ் போடுங்க. என்ன ப்ளூரல்ல எஸ்ஸுக்கு பிறகு போடக்கூடாது. பீப்புள் போட்டு அதே பீப்புள் ப்ளூரல், அதுக்கு அடுத்து அப்போஸ்ட்ரோஃப் கமா போட்டு ப்ராப்ளம்ஸ், பீப்புள்ஸ் அப்புறம் ப்ராப்ளம்ஸ். ஓகே, லெட் மீ ரிப்பீட் இட். ப்ளீஸ் கிரியேட் எ செப்பரேட் செல் டு டீல் வித் த பெட்டிஷன்ஸ் and address the people's problems. Next, please contribute பண்ணுங்க. Please contribute a day's salary. ஒரு நாள் salary, ஒரு நாள் சம்பளத்தை. Please contribute a day's salary to the flood affected people in கடலூர். கடலூர்ல வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு ஒரு நாள் சேலரியை, ஒரு நாள் சம்பளத்தை கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுங்க. புரியுதா? ப்ளீஸ் கான்ட்ரிபியூட் எ டே சேலரி டு த ஃப்ளட் அஃபெக்டட் பீப்புள் இன் கடலூர். ஓகே, ப்ளீஸ் கான்ட்ரிபியூட் எ டே சேலரி டு த ஃப்ளட் அஃபெக்டட் பீப்புள் இன் கடலூர். Shall I repeat it? Okay. Please contribute, CONTRIBUT. Please contribute a day's salary. Day kedutha first come up yes podunga. Please contribute a day's salary to the flood affected people in Kadalur.
ஃப்ளட் அஃபெக்டட் பீப்புள் என்ன, வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட மக்களுக்கு. ஓகே, தென் ப்ளீஸ் ரெகுலரைஸ் நர்சஸ் ரெக்ரூட்டட் த்ரூ த மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட் போர்டு. ஓகே, ரெக்ரூட்டட் RECRUITED recruited. Please regularize nurses recruited through the medical services recruitment board. ரெக்ரூட் அந்த ஸ்பெல்லிங் எடுத்துக்கிட்டு மென்ட் போட்டுருங்க. ஓகே, அப்போ மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு மூலம் ரெக்ரூட்மெண்ட் வேலையில் அமர்த்தப்பட்ட நர்சஸை ரெகுலரைஸ் பண்ணுங்க. இப்ப டெம்பரரியா இருந்தா அதை ரெகுலரைஸ் பண்ண சொல்றாங்க. ஓகே, ப்ளீஸ் ரெகுலரைஸ் REGULARISE. ப்ளீஸ் ரெகுலரைஸ் நர்சஸ் ரெக்ரூட்டட் த்ரூ த மெடிக்கல் சர்வீசஸ் ரெக்ரூட்மெண்ட் போர்டு. எழுதிட்டீங்களா? Shall I repeat it? Okay. Please regularize nurses recruited through the medical services recruitment board. எல்லா சென்டென்ஸும் நீங்க சொல்றீங்களான்னு பார்க்காதீங்க. நீங்க அக்வயர் நாலேஜ், அவ்வளவுதான். நாலேஜ் அக்வயர் பண்ணிக்கிறங்க. ஒன் திங் இஸ், நீங்க ப்ளீஸ் போட்டு ஸ்டார்ட் பண்ணீங்கன்னா எப்பவுமே குட். அது உங்களுக்கு அந்த அளவுக்கு மனசுல பதிச்சிடும். அப்ப யார்கிட்ட பேசினாலும் வச்சாலும் ஒரு பண்பு, ஒரு நல்ல ஒரு பணிவு ஏற்படும். பேசும்போது பொலைட்டா இருக்கும். ஏறாட்டு நல்ல கார்டியலா நம்ம இது பண்ணிக்கலாம். ஓகே, அந்த ரஃப்பான ஆட்டிடியூட் எல்லாமே போயிடும். அண்டர்ஸ்டாண்ட்? அதனாலதான் அது ஒரு ட்ரைனிங். அதை நான் ட்ரெயின் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். புரியுது? தப்பு இல்லை. தென் ப்ளீஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் எ கோர்ட் ஆர்டர் டு கிராண்ட் நர்சஸ் ஈக்குவல் பே ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க். ப்ளீஸ் இம்ப்ளிமெண்ட், அமுல்படுத்துங்க. ப்ளீஸ் இம்ப்ளிமெண்ட் எ கோர்ட் ஆர்டர் டு கிராண்ட் them equal pay for equal work. ஈக்குவல் ஒர்க்குக்கு ஈக்குவல் பே கொடுப்பதற்கு, நர்சஸ் கொடுப்பதற்கு ஒரு கோர்ட் ஆர்டரை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. அப்ப ஏற்கனவே கோர்ட் ஆர்டர் வந்திருக்கு. புரியுதா? இப்போ ஈக்குவல் ஒர்க்குக்கு ஈக்குவல் பே பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு கோர்ட்ல இருந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு. அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க சொல்றாங்க. ஓகே, சொல்றீங்க நீங்க இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுங்க. ஓகே, அது வேற அத்தாரிட்டி சொல்றாரு, யார் சொல்றாரோ. மொத்தத்துல இது என்னன்னா, யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட், ஃபார் ஈக்குவல் ஒர்க் ஈக்குவல் பண்ணி ஏற்கனவே நர்சஸ் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. அதே ஒர்க் தான் இவங்களும் பண்றாங்க. அப்புறம் அவங்களுக்கு மாத்திரம் வேற சம்பளம், வேற ஸ்கேல் கொடுக்க கூடாதுல்ல. இவங்களுக்கு அதே மாதிரி சரி ஈக்குவல் ஒர்க். அவங்க மற்ற நர்சஸ் பெர்மனண்டா ரெகுலரைஸ் ஆனவங்க என்ன சேலரி வாங்குறாங்களோ அதே கொடுக்க சொல்ல. ஏன்னா இவங்களும் அதே டியூட்டி பண்றாங்க. அப்புறம் why there should be a differentiation? Understand? அப்போ please understand. Shall I repeat it? Please implement a court order to grant nurses equal pay for equal work. Okay, next. Please inspect the site of violence occurred last Monday at Vijayanagar in Velachery. Please inspect the site of violence occurred, நடந்த, ஏற்பட்ட, occurred last Monday at Vijayanagar in Velachery. வேளச்சேரியில் உள்ள விஜயநகரில் லாஸ்ட் மண்டே இப்படி போட்டுக்கிறங்க. அக்கர்ட் அட் விஜயநகர் இன் வேளச்சேரி போட்டு லாஸ்ட் மண்டே டைம் கடைசியில் கொண்டு வாங்க. அப்போ மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ப்ளீஸ் இன்ஸ்பெக்ட் த சைட் ஆஃப் வயலன்ஸ் VIOLENCE வயலன்ஸ் கலவரம், வயலன்ஸ் அக்கர்டு OCCURRED அக்கர்டு அட் விஜயநகர் இன் வேளச்சேரி லாஸ்ட் மண்டே வேளச்சேரி உள்ள விஜயநகரில் நடந்த, ஏற்பட்ட கலவரத்தினுடைய சைட்டை ப்ளீஸ் இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. இது யார் சொல்றா? நீங்க ஒரு பொசிஷன்ல இருந்து கீழே உள்ள போலீஸ் பர்சனை நீங்க சொல்றீங்க. அவங்கள்ட்ட நீங்க போய் லாஸ்ட் மண்டே வேளச்சேரி உள்ள விஜயநகர்ல நடந்த வயலன்ஸுடைய சைட்டை SIT இடத்த
நீங்க இன்ஸ்பெக்ட் பண்ணுங்க. புரியுதா? அவர் சொல்றாரு. நீங்க என்ன செய்ய? நீங்க நாலேஜ் அக்வயர் பண்றீங்க. அண்டர்ஸ்டாண்ட்? ஓகே. மறுபடியும் ரிப்பீட் பண்றேன். ப்ளீஸ் இன்ஸ்பெக்ட் த சைட் ஆஃப் வயலன்ஸ் occurred at Vijayanagar in Velichuri last Monday. Next, please attend the function with your family members. Please attend the function with your family members. உங்க ஃபேமிலி மெம்பர்ஸோட நீங்க அந்த ஃபங்க்ஷனை அட்டன் பண்ணுங்க. Please attend the function with your family members. Please attend the function with your family members. Next, please invite the parents of all the students to the function to be held next month. Please invite the parents of all the students to the function to be held next month. ஸோ ஒவ்வொரு சென்டென்ஸ்லையும் எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கணும்னு சொல்லித்தரேன். யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். எப்போவுமே கடைசிலேருந்து வரணும். புரியுதா? அப்போ கடைசிலேருந்து வரும்போது வேர்ட் பை வேர்டு எடுக்கக்கூடாது. குரூப்பாக எடுக்கணும். அது எப்படி குரூப்னா எங்கெங்கே ப்ரிப்போஸ் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ, ஆர்டிகல் ஸ்டார்ட் ஆகுதோ அது ஒரு குரூப்பு. ஓகே, இப்போ பாருங்க, முதல்ல எழுதிக்கிறங்க. ப்ளீஸ் இன்வைட் த பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த ஃபங்க்ஷன் டு பி ஹெல்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த். ஆன் போட்டுறாதிய, டு பி ஹெல்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த். பாருங்க, நான் கடைசிலேருந்து வரேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் டு பி ஹெல்ட் நடக்க இருக்கிற, புரியுது? நெக்ஸ்ட் மந்த் நடக்க இருக்கிற டு த ஃபங்க்ஷன், அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பேரண்ட்ஸையும் ப்ளீஸ் இன்வைட் பண்ணுங்க. புரியுதா? மறுபடியும் சொல்றேன். நெக்ஸ்ட் மந்த் நடக்க இருக்கிற ஃபங்க்ஷனுக்கு, அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸினுடைய பேரண்ட்ஸை இன்வைட் பண்ணுங்க. யுவர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஹவ் டு சி. எப்படி டிரான்ஸ்லேஷன் எடுக்கணும்னு பார்த்துக்கிறங்க. யூ ப்ளீஸ் அண்டர்ஸ்டாண்ட். நெக்ஸ்ட் மந்த் நடக்க இருக்கிற அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய பேரண்ட்ஸையும் இன்வைட் பண்ணுங்க. யுவர் ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஷல் ஐ ரிப்பீட் இட்? ஓகே. ப்ளீஸ் இன்வைட் த பேரண்ட்ஸ் ஆஃப் ஆல் தி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு த ஃபங்க்ஷன் டு பி ஹெல்ட் நெக்ஸ்ட் மந்த். தென் ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள். மக்களுடைய கவனத்தை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாதீங்க, திசை திருப்பாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட். இதெல்லாம் யார்? அரசியல்வாதி பேசுறது, மக்கள் பேசுவாங்க. ஓகே. ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள். மக்களுடைய கவனத்தை நீங்க திசை திருப்பாதீங்க, டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணாதீங்க. ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் த, ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்ட்ராக்ட் த அட்டென்ஷன் ஆஃப் த பீப்புள். Then last one, please don't distort, D-I-S-T-O-R-T, distort அப்படின்னா திரித்து கூறுறது. எப்படி சொல்றேன்? Please don't distort what I said in the last meeting. லாஸ்ட் மீட்டிங்ல நான் சொன்னதை, நான் என்ன சொன்னனோ அதை என்ன செய்யாதீங்க, திரித்து கூறாதே, டிஸ்டார்ட் பண்ணாதீங்க. ஓகே, நான் ஒன்று சொன்னா நீங்க வேற மாதிரி சொல்லி பண்ணிடக்கூடாது. அதான் டிஸ்டார்ட். ஓகே, அண்டர்ஸ்டாண்ட்? டிஸ்ட்ராக்ட்னா திசை திருப்புறது. ஓகே, இது அப்படி இல்லை, டிஸ்டார்ட். லாஸ்ட் மீட்டிங்ல நான் என்ன சொன்னனோ அதை வேற விதமா சொல்லிடுறது. புரியுதா? அது என்ன சொல்றாங்க? ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டார்ட். அந்த மாதிரி பண்ணாதே, டிஸ்டார்ட் பண்ணாதே, அதாவது திரித்து கூறாதீங்க. புரியுதா? ப்ளீஸ் டோன்ட் டிஸ்டார்ட், D-I-S-T-O-R-T. Please don't distort what I said in the last meeting. You are able to write? Are you able to write? Okay. So let me finish up to this level. Thank you very much for having attended this class continuously. If you like this course, if you are interested in attending this class, if it creates any positive vibration in your mind, please share with your friends and others. It will definitely, certainly make my dreams realized. I will meet you this time tomorrow. Until then, goodbye, M. Kadirvelu. Thank you.